یہ ہے کہ جواب ہے کوئی نہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ ہم کام نہیں کریں گے تو یہ آئین کے انحراف ہے, یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے, کڑی ترین سزا ہے اس کے اندر, اس لیے وہ جمع نہیں کرا رہے ہیں. لیکن عدالت جو ہے وہ بھرپور پورا موقع ان کو دے رہی ہے کہ وہ اپنا موقف سامنے رکھیں, اور اس کے لیے کل ان کو پھر یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی تحریری جواب جمع کرائیں, اس تحریری جواب کے اوپر اپنی دلائل بھی پیش کریں. کورٹ کے اندر یہ بالکل اب چیزیں واضح آ گئی ہیں. یا یہ فیصلہ کرنا ہے گورنر نے, اور وہ بھی بڑی واضح بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں جھوٹ کا پاؤں کوئی نہیں ہوتا. تو آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہوگی تو گورنر صاحب نے 2 کام کرنے, صرف 2 کام دیے ہوئے ہیں آئین تحلیل ہونے کے بعد. اس کے بعد تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. ایک انہوں نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے, دوسرا انہوں نے ایک نگراں کابینہ بنانی ہے. نگراں کابینہ بنا لی اسی آئین کے شق کو استعمال کرتے ہوئے, اور تاریخ دینا جو پہلا کام تھا اس کے اندر وہ ذمہ داری پوری نہیں کی ہے. وہ اگر نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, اگر وہ نہیں کرتے تو صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت. وہ خط لکھ کے اس پہ پہلے واضح کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں تمام یہ لوگ جو بھاگ رہے ہیں, الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, سیاسی موت ان کو نظر آ رہی ہے. عمران خان کا یہ سیاسی مقابلہ کر نہیں سکتے, اسی لیے یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, طاقت اور جبر سے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو بات کرنے کے اوپر ان کے خلاف دہشت گردی اور غداری کے پرچے کاٹ رہے ہیں. یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں, آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. آئین پاکستان انشاءاللہ تعالی پریویل کرے گا. آخری حرف جو ہے وہ آئین پاکستان کا ہوگا. عدالتیں آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوں گی. پاکستان کے عوام تحریک انصاف آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس لیے اب بھاگنا چھوڑ دیں, الیکشن کی تیاری کریں. الیکشن میں پھینٹا آپ کو پھر بھی پڑنا ہے, سیاسی طور پہ آپ نے غرق ہونا ہے, لیکن جو کچھ بچا سکتے ہیں اس کے اوپر اپنی ذمہ داری سے اس کے اوپر اپنا ٹائم لگائیں. اور ایک دفعہ پھر آخر میں کہوں گا تحریک انصاف کے تمام ورکر, تمام جو امیدوار ہیں حلقوں کے اندر اتریں, الیکشن کیمپین شروع کریں. الیکشن آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. فواد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے سینٹر ہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے, یہ پہلے عوام سے بھاگ رہی ہے, اب الیکشنوں سے بھاگ رہی ہے, اور اب آج عدالت سے بھی بھاگ رہی ہے. کبھی ایک وکیل آتا ہے کہتا ہے جی میری تیاری نہیں ہے, پھر دوسرا آتا ہے کہتا ہے میری تیاری نہیں ہے, پھر تیسرا کہتا ہے جی میں کہیں اور مصروف ہوں. پاکستان میں اس وقت پنجاب کے جو 12 کروڑ سے زیادہ عوام ہیں, ان کے رائٹس, ان کے حقوق اس وقت سلب ہوئے ہیں. پاکستان کے آئین کی بنیاد قرارداد مقاصد کے اوپر ہے, اور قرارداد مقاصد یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے, جس کو پاکستان کے عوام کے نمائندے چوزن ریپرزنٹیٹیوز آف پیپل آف پاکستان ایکسرسائز کریں گے. یہ ہمارے آئین کا پریمبل ہے. اور آج پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, اور چونکہ آج پنجاب کا کیس ہے, پنجاب میں چوزن ریپرزنٹیٹیو کیا, یہاں پہ وہ لوگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لگے ہوئے ہیں جن کو ان کے محلے والے بھی نہیں جانتے. انہیں شاید گھر والے بھی دوسری دفعہ سالن مانگے تو پلیٹ اٹھا کے مار دیں کہ تم لوگ کدھر آ گئے ہو. یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. پاکستان کے عوام کو چوزن ریپرزنٹیٹیو کا حق حاصل ہے, اور ان کے ذریعے انہوں نے حکومت کرنی ہے. تمام تر آرگومنٹس جو آج دیے گئے ہیں, جس کا جواب جو اسد عمر صاحب نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں, بڑا واضح ہے. اسمبلی ٹوٹے گی, 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں, اور اگر الیکشن نہیں ہوتے آپ آئین کی ایبروگیشن کر رہے ہیں, آئین توڑ رہے ہیں, اور آرٹیکل 6 میں اس کی سزا جو ہے وہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں جج صاحب نے بڑی پیشنٹ ہیئرنگ دی آج, اور جج صاحب نے دوسری پارٹی کو بھی پیشنٹ ہیئرنگ دینے کی کوشش کی, لیکن ان کے وکیل ایک کے بعد ایک آ کے جوتے اٹھا کے بھاگ رہے ہیں, اور یہی ان کا حال جو ہے وہ انتخابات میں ہے. دیکھیں اس طرح سے جو الیکشن کمیشن ہے, اب وہ منشی کہنے کے اوپر مائنڈ کرتے ہیں, تو میں اسسٹنٹ کہہ لوں تو برا تو نہیں مانیں گے, کیونکہ یہ جس طریقے سے اس وقت وہ ایکٹ کر رہے ہیں. آج اخباروں کی ہیڈ لائنز عجیب و غریب ہے کہ جی جی ایچ کیو نے کہہ دیا ہے ہم فوج وہ نہیں دیں گے, رینجرز نہیں دیں گے, فائنانس کہہ رہی ہے ہم پیسے نہیں دیں گے. آئین کا آرٹیکل 220 واضح ہے
الیکشن کمیشن کے احکامات پہ عمل درآمد ہونا ہے. کسی ادارے کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کرے کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ نہیں دیں گے یا وہ نہیں دیں گے. اگر آپ الیکشن کمیشن کے تحت ان کو سہولیات نہیں دیتے، آپ آرٹیکل 220 کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے، آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہوں گے. سو وزارت دفاع ہو یا وزارت داخلہ ہو یا پاکستان کے کسی اور ایگزیکٹو اتھارٹی ہو، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے الیکشن کرانے کے عمل کے اوپر رکھنا ڈالے. ہم نے آج یہ بات واضح کر دی ہے اور میں نے تو کہا ہے جج صاحب کو کہ آج رات آپ 12 بجے تک شاید سنیں. اب تو پاکستان میں رواج ہے، عدالتیں 12 بجے بھی کھل جاتی ہیں. تو آپ یہ مقدمہ سنیں، اور جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ کل اس مقدمے کو لازماً سن کے اس کو کنکلوڈ ہوگا، اور انشاءاللہ پنجاب کے عوام کو یہ حق ملے گا اور پاکستان کے عوام کو. ادروائز تو پاکستان میں آئین ایبروگیٹ ہو گیا ہے. ہمیں آئین کی بحالی کے لیے تحریک چلانی پڑے گی اگر یہ پاکستان پنجاب میں 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہوتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اچھا، میں ایک امپورٹنٹ بات اس میں ایڈ کر دوں. سیکرٹری جنرل نے عدالت کے اندر بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، وہ یہ کہ کل سنڈے کو رات 10 بجے آئین کی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی. آئین کی جو ڈیڈ لائن ہے، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آگے پڑھیں گے. پنجاب میں الیکشن کرانے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت. عدالت نے الیکشن کمیشن اور گورنر کو کل جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے. چاہتا ہوں سب کو تفصیل سے سنو. جسٹس جواد حسن کی جانب سے ریمارکس دیے گئے. کسی کا اعتراض نہ رہے کہ فیصلہ یک طرفہ ہوا. جسٹس جواد حسن کی جانب سے کہا گیا، جبکہ دوران سماعت لیگ رہنما رانا مشہود اور پی ٹی اے رہنما فواد چودھری کے درمیان مکالمہ بھی ہوا. فواد چودھری نے کہا کہ ان کا مسئلہ ہے کہ یہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے، جس کا جواب دیا گیا کہ ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں مگر آپ کی مرضی کے نہیں ہوں گے. ہماری مرضی کے نہ کرائیں، آئین کی مرضی کے کرا دیں. فواد چودھری کی جانب سے یہ جواب دیا گیا. پنجاب میں الیکشن کرانے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے. عدالت نے الیکشن کمیشن اور گورنر کو کل جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ محمد اشفاق سے. اشفاق، بتائیے کہ اس حوالے سے. جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے الیکشن کمیشن اور گورنر کی جانب سے سماعت 13 فروری تک ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی ہے. عدالت نے الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری کل جواب جمع کروانے کی ہدایت دیتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی ہے. اس سے قبل دوران سماعت لیگی رہنما رانا مشہود اور تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کے درمیان مکالمہ ہوا. فواد چودھری نے کہا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے. رانا مشہود نے کہا کہ ہم الیکشن ضرور کروانا چاہتے ہیں مگر آپ کی مرضی کے نہیں ہوں گے. فواد چودھری نے کہا کہ ہماری مرضی کے نہ کرائیں لیکن آئین کے مرضی کے الیکشن ضرور کروائیں. جسٹس جواد حسن نے کہا کہ عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. تمام فری کین کو سنیں گے اور پھر عدالت اس حوالے سے فیصلہ کرے گی. اس موقع پر تحریک انصاف نے یہ کہا کہ اگر گورنر تاریخ نہیں دیتا تو پھر صدر کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا محمد اشفاق، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست مسترد. ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے شیخ رشید کی درخواست ضمانت مسترد کی. ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. حسیب ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے. حسیب، بتائے گا تحریری فیصلہ کب تک آئے گا؟ جی بالکل، یہ مختصر فیصلہ ابھی سنایا گیا ہے ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا کی جانب سے، جو کہ شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست کے اوپر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس کے اوپر یہ آج سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور یہ اب مختصر فیصلہ سنایا ہے. عدالت نے شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا ہے. اس کا ابھی تحریری آرڈر جو ہے وہ تھوڑی دیر تک جاری کیا جائے گا. عدالت کی جانب سے مختصر جو فیصلہ تھا اس میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. اس سے قبل شیخ رشید کے جو وکلا تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور ان کی جانب سے ضمانت کی درخواست کے اوپر دلائل دیے گئے تھے. آج ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے بھی شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست خارج کر دی ہے، مسترد کر دی ہے. اس سے قبل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں بھی شیخ رشید کے وکلا کی جانب سے یہ درخواست دائر کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسیب آپ کا. سیشن عدالت سے درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد شیخ رشید کے وکلا کا ضمانت بعد از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ. ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے شیخ رشید کی ضمانت مسترد کی. درخواست ضمانت بعد از گرفتاری تھانہ آب پارہ میں درج مقدمے میں کی جائے گی. محمد عمران نے جوائن کیا ہے. عمران، بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی درخواست ضمانت سیشن کورٹ سے مسترد ہوئی ہے، جس کے بعد ان کے وکلا کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے
کہ اب درخواست ضمانت بعد از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں درخواست کی تیاری جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کے وکلا کی جانب سے آج یا کل صبح تک یہ درخواست دائر کر دی جائے گی۔ یہ جو درخواست ضمانت دائر کی جانی ہے یہ تھانہ پارہ میں درج مقدمے کے حوالے سے کی جائے گی، کیونکہ شیخ رشید اس وقت مری پولیس میں کی حوالگی میں ہے ایک اور مقدمے میں۔ تو شیخ رشید کے وکلا کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ اب ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد عمران آپ کا۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے لاہور ہائی کورٹ کے باہر آنا مشہود میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاس ضمنی الیکشن کرانے کے پہلے ہیں دہشت گردی طالبان کو جو پاکستان کے معاشرے میں دوبارہ گھسا گیا عمران خان، آج دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے۔ اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو قتل کیا گیا تھا تو اس وقت بھی تو الیکشن آگے ہوئے تھے، وہ کس قانون کے تحت ہوئے تھے؟ تو آئین پاکستان اس طرح کی جو کنٹینجنسیز ہیں ان کے اندر الیکشن آگے ہو سکتا ہے۔ میں اس سے بڑی بات آج آپ کے آگے رکھوں گا کہ الیکشن کہتے ہیں، اور کل یہ شور مچا رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے ہمارے 43 MNA بحال کر دیے، اب لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارا بنائیں قومی اسمبلی میں۔ شرم نہیں آتی یہ بات کرتے جب 3.5 پونے 4 سال پنجاب اسمبلی کے اندر سب سے بڑی اپوزیشن آپ نے 3.5 سال اپوزیشن کا لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بنایا۔ 3.5 سال۔ اگر آئین کی بات کرتے ہو آئین تم نے توڑا، اگر قانون کی بات کرتے ہو قانون تم نے توڑا، اگر تم پرنسپلز کی بات کرتے ہو تو تم نے میڈیا کو اندر کیا، میڈیا کے لوگوں کو پکڑا، اپنی مخالف جماعتوں کو لوگوں کو جھوٹے پرچے کر کے۔ آج میں مطالبہ کرتا ہوں کہ چیئرمین نیب سابق جاوید اقبال کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اس سے وہ سچ اگلوا۔ آگے بڑھیں گے۔ کورم پورا نہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کا قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کا فیصلہ تبدیل۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تحریری حکم نامے تک اراکین کو روکنے کی ہدایت کی تھی۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر بتائیے کس حوالے سے؟ دیکھیں، ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی زیر صدارت جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو مولانا اکبر چترالی کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جناب اسپیکر وزراء جو ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ آپ نے کتنے بندے جو ہیں وہ بھرتی کیے ہوئے ہیں، کل پرسوں اور بھی کیے ہیں، آپ اس طرح قانون سازی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، لہذا میں آپ کے اس اجلاس میں کورم کی نشاندہی جو ہے وہ کرتا ہوں۔ مولانا اکبر چترالی نے جب کورم کی نشاندہی کی تو اسپیکر کی جانب سے فوراً کورم کی گنتی کرنے کے لیے جو سیکریٹریٹ کا عملہ ہے اس کو ہدایت کی گئی۔ جب کورم نامکمل نکلا تو اجلاس جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا، جبکہ اس کے برعکس تو قومی اسمبلی کے اندر آج پاکستان تحریک انصاف کے 43 اراکین قومی اسمبلی جن کے استعفے منظور کیے تھے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے اور اسپیکر کا جو حکم ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ تو آج وہ بھی یہاں پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یاسر بہت شکریہ آپ کا۔ وزارت خزانہ اور IMF میں بریک تھرو متوقع ہے۔ اہم ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں۔ IMF کو بجلی گیس پر غریب صارفین کے لیے سبسڈی پر راضی کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے مدثر علی رانا نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے۔ مدثر بتائے گا کیا بریک تھرو ہو سکتا ہے آج؟ جی، پاکستان اور IMF وفد کے درمیان پالیسی سطح مذاکرات کا آج آخری روز ہے اور اس بات کا قوی امکان ہے، ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج پاکستان اور IMF کے درمیان معاملات طے پا جائیں گے، کیونکہ پاکستان نے IMF کو غریب صارفین کے لیے بجلی اور گیس پر سبسڈی دینے کے لیے راضی کر لیا ہے۔ اب جو ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے
कि जो दो बड़े सेक्टर हैं जिसमें टेक्सटाइल और खाद्य इंडस्ट्री का बताया जा रहा है कि इस पर गैस सब्सिडाइज निर्खों पर फ्राहम की जाएगी, और इसके अलावा जो बाकी तमाम इंडस्ट्री को गैस फ्राहम की जाएगी, या जो अमीर तबकात हैं उनके लिए गैस स्लैब के जो टैरिफ हैं उसको बढ़ा दिया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि गैस टैरिफ में तकरीबन 70% तक इजाफे की तजावीज़ हैं, जिस पर मुख्तलिफ मराहल में अमल दरामद किया जाएगा। इसी तरह क्योंकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो सबसे बड़े इश्यूज थे वो गैस का सर्कुलर डेट था और पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट था। पावर सेक्टर पे अभी भी IMF को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और IMF बाज़िद है कि जिस तरह गैस निर्खों में इजाफे की मंजूरी दी जा रही है वज़ीर आज़म की जानिब से, इसी तरह बिजली के निर्खों में भी इजाफे को मंजूर किया जाए। अब ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि बिजली के टैरिफ में भी इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, और इसी तरह मुख्तलिफ मराहल में बिजली के निर्खों में भी इजाफा किया जाएगा। और इंतहाई गरीब तबके के लिए जो बिजली की सब्सिडी है वो तकरीबन 150 यूनिट तक जारी रखे जाने की इस वक्त तक बातचीत हो रही है, क्योंकि अब वज़ारत ख़ज़ाना की जो मुआशी टीम है और IMF वफ़द है, इसके दरमियान अहम मुलाकातें शुरू हैं, और ये मुलाकात तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पर मुश्तमिल है। अब ये बताया जा रहा है 2 घंटे पर ये मुलाकात मुश्तमिल है। मुदस्सिर अली राना, बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे। मालियाती खसारा पूरा करने के लिए हुकूमती कर्जगिरी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। हुकूमत ने 7 माह में बैंकों से 1778 अरब रुपए का कर्ज लिया है। गुज़श्ता माली साल 7 माह में 501 अरब रुपए का कर्ज लिया गया है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, क्या डिटेल्स हैं? जैसे आपने सारे फिगर्स बताए हैं, वो स्टेट बैंक ने ये वक्तन फक्तन फिगर्स रिलीज करती रहती है। हुकूमत की लाजमी है कि जो बोरिंग है, जो कर्ज गिरी है, वो मुसलसल जारी है, और फाइनेंशियल ईयर के जो 7 माह के जो रिजल्ट स्टेट बैंक ने पोस्ट किए उसमें 1700 अरब रुपए। इसकी मेन वजह यही कि जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं, सिविल एक्सपेंसेस, पेंशन और सब्सिडीज के अमाउंट ज़्यादा है, जिसकी IMF भी जो है निशानदेही कर रहा है कि हमें अखराजात जो है वो कम करने हैं। जैसे ही अखराजात कम होंगे और हुकूमत के रेवेन्यूज कलेक्शन में इजाफा होगा, तो ये कर्ज गिरी जो है वो स्टेट बैंक के जरिए और दूसरे बैंकों के जरिए कम होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारिस ज़मीर आपका। कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। मोहम्मद अशहद इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। अशहद, बताइएगा कौन कौन से रहनुमा किस किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन है। 9-0 अजीजाबाद पर मुश्तमिल हल्के से कौन उम्मीदवार होगा? MQM तजब्जुब का शिकार है। NA 254 से फारूक सत्तार, अरशद बोरा, सलाउद्दीन ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए हैं। इसी तरीके से NA 243 गुलशन इकबाल से भी उम्मीदवारों का इंतखाब जो है वो सियासी जमातों के लिए मुश्किल टास्क बन गया है। NA 243 पर 2018 में इमरान खान कामयाब हुए थे। NA 243 से डॉक्टर सगीर अहमद, ताहा अहमद के कागजात जो है वो जमा कराए गए हैं। कराची से 9 नशिस्तों के लिए MQM के 67 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए, जबकि पीपल्स पार्टी को NA 242 की नशिस्त पर हतमी उम्मीदवार का इंतखाब के लिए भी चैलेंज का सामना है। NA 242 से इकबाल खान मजबूत उम्मीदवार है। रुकने सूबाई असेंबली शहला रजा ने भी कागजात नामजदगी जो है इन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। बहुत शुक्रिया अरशद आपका। फैसलाबाद आबादी के एतबार से पंजाब का दूसरा बड़ा शहर, मगर सरकारी सतह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत न होने से शहरी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल रिक्शों में सफर करने पर मजबूर हैं। माजी में हुकूमतों की जानिब से शहर को आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करने के ऐलानात तो हुए, लेकिन एक पर भी मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। तफसीलात मियां अंजुम की रिपोर्ट में। पंजाब का दूसरा बड़ा शहर फैसलाबाद, आबादी लाखों में, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलत मौजूद ही नहीं। सनती शहर होने के बायस लाखों मजदूर रोजाना फैक्ट्रियों का रुख करते हैं। शहर में ज़राई यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन जामियात के हज़ारों तलबा सब ही अपनी अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बायस प्राइवेट बसों और चिंगची रिक्शों में सफ़र करने पर मजबूर हैं। इन रिक्शों पर सफर करने वाले मुसाफिरों का कहना है कि बाइज्जत और आरामदेह सफर की सहूलत उनका भी हक है। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान तर्ज की मेट्रो या स्पीडो बसें चलाकर इन्हें भी ये सहूलत दी जाए। फैसलाबाद का सबसे बड़ा अलमिया है कि यहाँ खवातीन के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं है। मेट्रो बस अगर बन जाए
तो बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। पंजाब में तवील अरसा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही। 2013 और 2016 में उस वक्त के वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद के शहरियों के लिए मेट्रो और स्पीडो बसें चलाने का ऐलान किया। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी बनी, बसों के रूट्स पर काम हुआ, लेकिन फंड्स ही जारी न हो सके। 2018 में सूबे में तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार मिला, मगर उन्होंने भी फैसलाबाद के शहरियों के लिए सफरी सहूलियात के किसी मेगा प्रोजेक्ट पर काम न किया और शहरी गैर महफूज और तकलीफ दे सफ़र करने पर मजबूर हैं। मास्टर प्लान के अंदर हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक PC1 बनाया था, जिसमें हमने मेट्रो चलानी थी, लेकिन यहाँ पर जो रूट डिसाइड किया गया था, ज़्यादा रोड तंग होने की वजह से ये काम जो था वो घटाई में पड़ गया। हमारी गवर्नमेंट में भी लास्ट टाइम अभी मेरी जब बात हुई थी, अभी परवेज़ इलाही साहब से भी बात थी, 100 के करीबन का प्रोग्राम तक हम आपको स्पीडो टाइप हम बसेस देते हैं, और आई थिंक किसी के साथ इनका कोई वायदा भी हो गया था, आ भी रही थी। बदकिस्मती से जैसे भी हमने देखा ये है, हम उसकी तकमील नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि हम भी उसमें ज़िम्मेदार हैं, इस पे हम काम होना चाहिए था। गुज़श्ता कई दहाइयों से फैसलाबाद के शहरियों से सफरी सहूलियात फराहम करने के वादे तो किए जाते रहे, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं वो वादे महज ज़बानी जमा खर्च से ज़्यादा कुछ ना थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से यौमिया हज़ारों अफराद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रिक्शों का इस्तेमाल करते हैं। हुकूमती दावों के बरक्स फैसलाबाद को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अशद ज़रूरत है, जिसे मुमकिन बनाना होगा। कैमरामैन जुबैर गुम्मन के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। क़याम पाकिस्तान के वक्त लाखों मुसलमानों ने हिंदुस्तान से अपने नए वतन पाकिस्तान हिजरत की। लाहौर के वाल्टन रोड पर सबसे बड़ा मुहाजिर कैंप उन लुटे पुटे काफिलों का पहला घर बना। इन मुहाजिरीन की कुर्बानी और मसाइब की याद में उसी मकाम पर 1985 में एक यादगार बनाने का फैसला किया गया, मगर कई हुकूमतें आईं, कई गईं। ये मंसूबा आज तक पाया तकमील को नहीं पहुंच सका। मंसूबे पर 38 बरस में क्या पेशरफ्त हुई, क्या रुकावटें आईं और अब क्या सूरत हाल है, इस हवाले से लाहौर से ज़ैनुल आबिदीन की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा मुहाजिर कैंप, इस हिजरत की याद में सबसे बड़ी यादगार। 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपना वतन पाकिस्तान मिला। लाखों मुसलमानों ने अपना घर बार छोड़ा और नई मुमलिकत खुदादात की जानब रखते सफर बांध लिया। इन मुहाजिरीन को बसाने के लिए लाहौर में वाल्टन के मुकाम पर मुहाजिर कैंप कायम किया गया। इजहार यकजहती के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिना और मोहतरमा फातिमा जिना ने भी दौरा किया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अपना हाल कुर्बान करने वाले इन मुहाजिरीन की जिद्दोजहद और अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए इसी मुकाम पर यादगार बाबे पाकिस्तान तमीर करने का फैसला किया गया। वाल्टन मुहाजिर कैंप पर यादगार तमीर करने की तजवीज़ गवर्नर पंजाब गुलाम जिलानी ने दी। साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक ने 1985 में मंसूबे की मंजूरी दी। मंसूबे की तमीर का आगाज हुआ, मगर ज़ियाउल हक के हादसे के बाद तामीराती काम रुक गया। 1991 में मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ और वजीर आला गुलाम हैदर वाई ने इसे नजरियाती असासा करार दिया और जल्द तकमील का वादा किया, मगर ये भी वफा न हो सका। 15 साल के तवील अरसे के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने का फैसला किया गया। परवेज मुशर्रफ ने कहा कि ये यादगार कौम के लिए बाइसे फख्र होगी। बास तब्दीलियों के साथ एक बार फिर मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज हुआ। इस पर लागत का तखमीना 4 अरब रुपए लगाया गया, जिसमें से 2.5 अरब रुपए जारी भी किए जा चुके। नए डिजाइन के मुताबिक बाबे पाकिस्तान 110 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल होगा। यादगार की बुलंदी 150 फीट होगी। इसमें तकरीबन 85 कनाल पर मुश्तमिल तारीखी इल्मी पार्क, एक लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, प्ले लैंड, जिम्नेजियम, कैंटीन, झील, वॉकिंग ट्रैक, बाइक ट्रैक, सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, शॉपिंग कम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, कंप्यूटर लैब और वर्कशॉप के अलावा ओपन एयर थिएटर होगा। तामीराती काम शुरू हुआ, लेकिन 2008 में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत खत्म होते ही ये मंसूबा एक बार फिर तातुल का शिकार हो गया। 2009 में वजीर आला पंजाब
पंजाब शहबाज शरीफ ने यादगार की जगह का दौरा किया। बाबे पाकिस्तान के चबूतरे पर बने खैमों पर 80 करोड़ रुपए का पत्थर लगना था। ये पत्थर बैरूने मुल्क से मंगवाया जाना था। वजीर आला शहबाज शरीफ ने लागत कम करने के लिए मुकामी पत्थर लगाने की हदायत की, मगर ना तो बैरूने मुल्क का पत्थर लगा और ना ही मुकामी पत्थर लगाया जा सका। 2010 में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इस प्रोजेक्ट का फिर दौरा किया और तमीर को जल्द मुकम्मल करने की हदायत की, मगर ये हुक्मनामा भी जुबानी जमा खर्च से आगे न बढ़ सका। 2012 में भी मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए एक कमेटी तश्कील दी। कमेटी ने कई मीटिंग्स की, लेकिन 2013 की इलेक्शन सरगर्मियों की वजह से बाबे पाकिस्तान तामीराती प्रोजेक्ट सर्द खाने में चला गया। 2013 में मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार संभाला तो अपने हल्का इंतखाब में बनने वाले इस मंसूबे को दोबारा शुरू करने के लिए वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कोशिशें शुरू की। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने जुलाई 2014 में बाबे पाकिस्तान फाउंडेशन बनाई, जिसकी गवर्निंग कौंसिल का चेयरमैन वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को बनाया गया। मीटिंग्स होती रहीं, फाइलों के पेट भरते रहे, मगर एक बार फिर प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक ना पहुंचाया जा सका। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने एक बार फिर बाबे पाकिस्तान के मुकाम पर जलसा-ए आम में शहरियों को प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की खुशखबरी सुनाई। लाहौर का एक मंसूबा तकमील के मराहिल तय किया जाता है। 2018 में हुक्मरान जमात PTI ने मियां महमूदुर रशीद के जरिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया, मगर अदालती हुक्म के बावजूद मंसूबा जूं का तू रहा। मंसूबे के डिजाइनर और तहरीक पाकिस्तान के कारकुन भी मंसूबे की तकमील ना होने पर नाला हैं। गुलाम हैदर वाइन, ये देखा जाए तो उसने बुनियाद रखी है, और उसके बाद ये इतने साल हो गए हैं कि गवर्नमेंट ने तवज्जो देनी बंद कर दी। ये नहीं ऐसा होना चाहिए था। बहसीयत कौम जब तक इस किस्म की चीज़ों पर फोकस नहीं होगा तो हम इन चीजों को भूले रहेंगे। बाबे पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की कभी कमी नहीं रही। अरबों रुपए के फंड्स जारी हुए। ये मंसूबा हुकूमतों की सियासी तरजीहात और बद इंतजामी का मुंह बोलता सबूत है। अब वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर इसे मुकम्मल करने का इरादा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 11 फरवरी को 5वीं बार बाबे पाकिस्तान का इफ्तिताह करेंगे। आज़ादी पाकिस्तान के वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मुहाजिर कैंप बाबे पाकिस्तान कई दिहाइयों से तारीकी और वीरानी में डूबा हुआ है। कई हुकूमतों ने फीते काट कर तख्तियाँ तो लगाईं, मगर कोई हुकूमत इसको मंजूर शुदा डिज़ाइन के मुताबिक मुकम्मल न बना सकी। अब वफाकी हुकूमत इस चीज़ की ख्वाहिशमंद है कि बाबे पाकिस्तान को दोबारा तमीर किया जाए, लेकिन आने वाला वक्त फ़ैसला करेगा कि ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता है या माजी की मानद सिर्फ तख्तियाँ ही लगती हैं। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, दुनिया न्यूज़, लाहौर। मारूफ एंकर पर्सन कामरान शाहिद के हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म हुए तुम अजनबी के ट्रेलर ने शायकीन के दिल मोह लिए। शाहिद फिल्म्स और मांडवीवाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाली फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी। लाहौर से बिलाल अकील की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के सिने स्टार सिनेमा में फिल्म हुए तुम अजनबी के ट्रेलर की लॉन्चिंग तकरीब। फिल्म के मुसन्नफ व हदायतकार कामरान शाहिद समेत हीरो मिकाल जुल्फिकार, सुहेल अहमद, महमूद असलम, शफकत चीमा, शमून अब्बासी और दीगर शरीक हुए। तकरीब में फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया जिसने हर किसी को मुतासिर किया। हदायतकार कामरान शाहिद फिल्म की कहानी को लेकर इंतहाई पुरजोश हैं। कहते हैं फिल्म का स्क्रिप्ट मेरे दिल के करीब है। हर फनकार ने फिल्म में अपने किरदार से पूरी वफा की। दुनिया न्यूज़ ने गुंजाइश प्रोवाइड की, उन्होंने कहा आप करें। मेरी ख्वाहिश को उन्होंने बहुत ऑनर किया। तो फिर 6 साल स्क्रिप्ट उसका लिखा है 2 साल में, और उसको फिर पिक्चराइज करने में ओवरऑल 6 साल का पीरियड लग गया। उसमें आप अगर 1.5-2 साल कोरोना के निकाल दें तो उस दौरान हुआ ही कुछ नहीं था। इसकी म्यूज़िक में बहुत टाइम लगा। आबदा परवीन जी ने इसका म्यूज़िक दिया, बाकर अली अब्बास साहब ने म्यूज़िक दिया, आबदा परवीन साहिबा ने गाया भी, अली ज़फ़र साहब ने गाया भी। एक म्यूज़िक, एक सॉन्ग को करने में कई हफ्तों और कई महीनों का प्रोसेस था। अदाकार मिकाल जुल्फिकार और सुहेल अहमद ने फिल्म के स्क्रिप्ट और मौसीकी को शानदार करार दिया। एक बहुत पावरफुल फिल्म है, बिकॉज नॉट जस्ट रोमांटिक फिल्म है। लोग शौक से देखते हैं रोमांटिक फिल्म्स, गाने बहुत अच्छे हैं फिल्म के, लेकिन एक हिस्टोरिकल एलिमेंट भी है इस फिल्म के अंदर, और जो इस फिल्म को और सब्सटेंस और डीपर बना के देती है। बड़ी मेहनत से फिल्म बनी है। कामरान शाहिद जो इसके डायरेक्टर और राइटर हैं, मैं समझता हूँ कि एक लफ्ज़ की उन्होंने हिफाजत की है और उसे लिखते हुए उन्होंने पूरी तवज्जो इस बात पे रखी है
कि कोई बीच में एक लफ्ज़ भी हल्का ना हो। महमूद असलम और शमून अब्बासी ने फिल्म में तारीखी मनाजर समेत दीगर अक्सबंदी पर कामरान शाहिद की बेइंतहा तारीफ की। कामरान शाहिद साहब ने उन्होंने बहुत मेहनत की है और उन्होंने पुरानी मुजीबुर रहमान की जो थी वो तकारीर जो थी वो किस तरह बॉडी लैंग्वेज उनकी वो किस तरह मूव करते थे, चलते थे, उनका बोलने का क्या स्टाइल था, ये सारी चीज़ें जो थी ये कामरान शाहिद साहब ने वो उन्होंने प्रोवाइड की। उसको मैंने कोशिश की है। जिस स्केल पर कामरान शाहिद इस फिल्म को ले गए हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान को इस तरह की फिल्म बनाने की बड़ी ज़रूरत थी और बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जनरेशन्स को, ये जो अब की जनरेशन है, उन्हें हम ये बताएं कि हिस्ट्री क्या है। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, हफीजुल्लाह न्याजी, इरशाद भट्टी, मुनीब फारूक ने भी तकरीब को रौनक बख्शी और कामरान शाहिद समेत फिल्म की दीगर कास्ट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।